അമ്മ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആ ഞാൻ കുളിച്ചു, എന്താ അപ്പൊ നിസ്കരിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല ഉമ്മ, ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ കോൾ ആക്കട്ടെ? നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റൂം കാണണ്ടേ? അല്ലോ വീഡിയോ കോൾ ഒന്നും ആക്കല്ലേ മോളെ, ഉമ്മ ആ വേർത്ത് കുളിച്ച് നിക്കാണ്. അയ്യേ എന്താ ഉമ്മ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. നിങ്ങൾ എപ്പോ കണ്ടാലും സുന്ദരിയല്ലേ? ആ നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്, ഉമ്മച്ചി തട്ടൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മ, ദാ ഇതാണ് എന്റെ 5 സ്റ്റാർ ഹോസ്റ്റൽ റൂം. ഓ ആ ഉമ്മ ഒരു സെക്കൻഡേ. ആ ദാ ഇതാണ് എന്റെ റൂംമേറ്റ് തുൾസ. ഹായ് ഉമ്മ. സുഖം തന്നല്ലേ? ആ സുഖം തന്നെ മോളെ. അതെ, തുൾസ ഇവിടുന്നല്ല, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നാണേ. അപ്പൊ ഓൾക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ മുഴുവൻ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളാണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം അറിയാം മലയാളം. ഉപ്പുപ്പ എവിടെ? ഉപ്പുപ്പ അപ്പുറത്തുണ്ട്, ഉമ്മച്ചി ഇപ്പൊ കൊടുക്കേ. ആ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാട്ടോ, ഉപ്പ പായസമാണ്. हाँ फैजा। അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉപ്പുപ്പ. വാലൈക്കും അസ്സലാം. ഉപ്പുപ്പ മുട്ടുവേന എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉപ്പുപ്പക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മോളെ താമസം ഭക്ഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാം ഉഷാറാണ്. ഇവിടെ ദേ പ്രൊഫസറിനെ കണ്ടിരുന്നു, ആണോ? ഉപ്പുപ്പയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു. ആ പ്രൊഫസർ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉപ്പുപ്പയെ വിളിക്കാം. ഓ ആ ഉപ്പുപ്പ, ഞാൻ എന്റെ റൂംമേറ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. തുൾസ, തുൾസ ചക്മ എന്നാ പേര്. ശരി ശരി. Hi Upupa, how are you? Hi Tulsa, I'm fine. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Uttarakhand, Bachhavar. Ah, heaven on earth. And which part of Uttarakhand? बछावर एक छोटा सा गांव है, मसूरी के बहुत पास पड़ता है. हाँ मसूरी, मैं एक बार गया हूँ वहाँ. अच्छा? हाँ, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. सच? सही और में? जगह भी बहुत सुंदर है. अच्छा मैं Ah, हाँ फैजा. ഉപ്പുപ്പ. हाँ മോളെ, എന്നാ വെച്ചോ. ആ ഉപ്പുപ്പ, ഉമ്മ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ആ, എന്നാ ശരി, ശരി, ശരി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. वालेकुम सलाम. तुलसा, वो व्हाट इज हैपनिंग देयर? सॉन्ग? उधर रात में हड़ताल होती है और कैंपस इज मच एक्टिव एट नाइट. ഹർത്താൽ? You are really blessed to have such a grandpa. ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പയെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ ഉപ്പൂപ്പയും ഉപ്പയും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും എല്ലാം ഉപ്പൂപ്പയാണ്. Nice. പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മെഡിസിൻ ചേരണമെന്നായിരുന്നു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലായി, ഓരെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. ഓ ഐ എം സോ സോറി, ഞാൻ From medicine to history. A drastic shift, yeah. പിന്നെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് പഠിക്കുന്നൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. പി ജിക്കൊന്നും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പൂപ്പയുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. I had always dreamed of studying in this campus. And my brother Vilas, he's my biggest supporter. And you know, मुझसे ज़्यादा तो मेरा भाई चाहता है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर तुलसा चकमा लिखें. And I will fulfill his dream. Faiza, do you know? I am the first research student from my community. So you're going to be the first doctor from your community? Yeah, like Dr. Bhimrao Ambedkar. Wow. So you're going to make history, Tulsa? Yeah. Finally. बीसी कितना कमजोर है, सिस्टम में भटकता चोर है. अरे बीसी तू अंधेरा है, रोहन कैंपस का उजाला है. थैंक यू. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू, थैंक यू. I want to salute you all for coming here today to fight for justice for Rohan. बस एक दो चीजें बोलनी है, काफी इनफॉर्मल रखूंगा. ये लड़ाई सिर्फ रोहन को न्याय दिलाने के लिए नहीं हो रही, और रोहन के साथ जो हो रहा है वो कोई अकेला घटना नहीं है. ये आज हिंदुस्तान में हर यूनिवर्सिटी में, हर कार्यालय में हो रहा है, और ये जाति भेद के वजह से हो रहा है. The authorities have now criminalized dissent, and against this we need to fight. तो अभी से
हमारा मूवमेंट आगे और स्ट्रांग बन के चलेगा। और आप सबको याद रखना है, अगर हम सब एक साथ खड़े होंगे तो हम सही को सही और गलत को गलत दिखा पाएंगे। अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। तो भाई मुझे बस ये बोलना है कि अगर आप में थोड़ा भी विश्वास बाकी हो, इफ यू स्टिल हैव बिलीव इन डेमोक्रेसी, इन दिस यूनिवर्सिटी, इन मी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन योरसेल्फ, तो मेरे साथ मिलो और जोर से बोलो, जाति भेद को बंद करो, जाग जाओ, जाग जाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडेंट्स यूनिट जिंदाबाद। ഡാമല്ലേ മുദ്രാക്കും വിളിച്ചു വിളിച്ച് നിന്റെ ഈ അണി വളരെ ക്ഷീണിതരാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ മേടിച്ച. ശരി, നടക്ക് നടക്ക്. ഇതാരും പുതിയ ആള്? ഹായ് പൈസ. ഞാൻ എബി ചർമ്മൻ, ഒരു പാവപ്പെട്ട തൃശ്ശൂരുകാരൻ നസ്രാനിയാണ്. നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നോ? ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം. അതായത് ന്യൂ കമ്മീഷന്റെ വകയാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ ഡിന്നർ. അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആചരിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമാണ്. ഏത് കോടതി പറഞ്ഞാലും ആചാരങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. തുളസിക്ക് ശരിക്കും മലയാളം അറിയാം? പിന്നെ അവളല്ലേ ഇവിടുത്തെ മലയാള ഭാഷയുടെ മാതാവ്. സത്യം പറഞ്ഞ ഇവൾ എന്നെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാ. പക്ഷെ എന്തൊരു അത്ഭുതാന്ന് പറയട്ടെ, 3 മാസം കൊണ്ട് അവള് മണിയായിട്ട് മലയാളം പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് പേര് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അതെ, ഹൈബിനെ മുझे ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച തെറിയ പറയാനാണ്. തെറിയോ? ചെറുതായിട്ട്. പട്ടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സിലബസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതൊന്നും എന്റെ പാറ്റന്റ് അല്ല. घर नहीं गए क्या? अरे ये तो मेरा घर है. बैठ जाओ तुलसी. ഞാനേ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട്. അരെ ബാബു, റോഹന്റെ പ്രശ്നം ശരിക്കും എന്താ? ഫൈസർ റോഹനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നല്ലേ? ഇപ്പൊ വരുമോ അവൻ? റോഹൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ്. ആന്ധ്രയിലെ ഒരു വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ. അംബേദ്കർ സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മൂവ്മെന്റിന്റെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് വോയിസസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ചില സവർണ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കണ്ണിലെ കരടാണവൻ എന്നും. സുശീലിനെ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഇല്ല. ആരാ? മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ BVSന്റെ വലിയ നേതാവാ. അംബേദ്കർ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവൻ FBയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. അത് റോഗൻ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതിനവൻ റോഗന്റെ ഗോത്രത്തെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും റോഗൻ പ്രതികരിച്ചു. അതൊരു ചെറിയ കയ്യാങ്കളി വരെ എത്തി. ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല. അന്നത്തെ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലാത്ത കുറെ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റോഹന്റെ പേരിൽ ഇവർ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവന്റെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തടഞ്ഞു വെച്ചു. ഇപ്പം 3 മാസമായി. റോഹൻ മാനസികമായിട്ട് വല്ലാണ്ട് തളർന്നിരിക്കുക. അവൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഒരുപാട്. അതുകൂടാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ അപമാനം, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. हमारे मुल्क में हमारी आवाज को यही लोग दबा रहे हैं, और अगर यूनिवर्सिटी में भी यही होगा तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? हाँ, आ जाओ. അഷ്റഫ്, हाय, ഫൈസ, कम सिट. ഇതാണ് റോഹൻ. ഇരിക്കട്ടെ ചക്ക. അത് വൈഷ്ണവ്. ഈസ് ഫ്രം രാജസ്ഥാൻ. അവിടുത്തെ രജപുത്ര ധനികനായ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയുടെ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായ മകൻ. रोहन यार, ये वैष्णव ने दिया था. ये कब तक चलेगा अमल? भाई ये तेरा अकेला का जंग थोड़ी है. ऐसा सोचना ही नहीं कभी, ठीक है? आजा.